scenarios on this, okay. So interview it would go on this way. Did you work on generic extraction? Yes, okay, good. What is the T code for generic extraction? RSO2, okay. Now what type of data sources can you create there? Attribute, text and transit. There is no hierarchy option there, right? Hierarchy is very concept on it. So using RSO2 you can only create transaction data or attribute or text. Now can I change the data source which is already created? Can I delete the data source what is already created? Where? On that delete. In RSO2 do you have delete option? Mari? You have to get into change, here delete. Or straight away screen lo ledu, okay? Adokati. And there's one more T code RSA2 అని అవుతుంది, where you can see the definition of this data source completely. అంటే now you know some data source, మొత్తం data source ఏంది, దాని description ఏంది, whether it's on table, delta relevant ఏముంది చూసుకోవాలంటే. Extracts and it is on table what and it is on fields and మొత్తం display చూడొచ్చు RSA2. And what is the T code for RSA3 was? Check extractor checker. Data source is referred as extractor. Extractor checker. You want to check your data sources first. Okay, good. In what ways can you create generic extraction? You can create generic extraction on database table, view, info set, domain, function model, but domain is available only for text data sources. Good. Now this is normal. Next, these questions రావు కానీ, but next question you might ask you is how do you create generic extractor? Let's say on a table, how do you create it? What do you say? RSO2 data source name, create, specify application, designate your data source to application component, specify your table, save it, it generates your extract structure, save and then replicate, start using. అంతవరకు మళ్ళీ replicate, activate, create DSO అటు చెప్పకూడదు, ఓకే. జస్ట్ సెట్ డేటా సోర్స్, replicate, start connecting to your target అంతే. Then I'll ask you how to create generic extraction on function model అంటారు. Did you work on generic extraction function model అంటే మనమే ఉంటాం, ఎస్ అనాలా చెప్పాలో అప్పుడే క్లియర్, ఓకే. ఎస్ అనగానే వాడు అంటారు ఓకే గుడ్. డిడ్ యూ రైట్ ది అబాబ్ కోడ్ అంటే ఎస్ అంటాం, యా గుడ్. He will not ask you the code, but if he asks you the procedure, how do you do, what do you do? First we create extract structure, we create function model, then we create data source by using అంతే. ఇంకా డెప్త్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ అన్నీ మాట్లాడకూడదు. we create చాలా లైట్గా మాట్లాడాలన్నట్టు. we create extract structure, we create function model, we create data source using extract structure and function model and generate the data source. Now what are you involved in creating function model? Yes, I was involved in creating function model. Can you tell me how do you control packet size at a question? కోడ్ మొత్తం చెప్పాడు అండవాడు. Do you know how do you control packet size in your function model extractor? Yes, by using cursor statement we are controlling, we are using I_init flag and we are doing initialization during when the init, it is called for initialization, and in the else part where it is called for data extraction during the first packet we are opening up the cursor and fetching and then sending it out, and for next calls we are just fetching out with respect to max size and then controlling the packets and okay under that. Do you know how do you control data selections in writing generic extractor under? Okay, do you know how to do that under? And yes, appudu emantam, all the selections of info packets are collected to the table I_t_select. From I_t_select we are collecting the selections into range variables, and we are leveraging these range variables in the where class while opening the cursor statement. That's how we are enabling the data selections. Okay, now fine, good. The intro question is na question. Now let's say there is columns in the where class. Are they playing with AND or operation? Let's say I use two data selections, like say document number, document created date, document changed date. So I give certain date for created date, I give certain date for changed date. Will they play with AND or AND కదా నువ్వు రాసేదాన్ని బట్టి అనాలి అంతే. వేర్ దిస్ ఫీల్డ్ ఇన్ దిస్ రేంజ్ వేరియబుల్ అండ్ దిస్ ఫీల్డ్ ఇన్ దిస్ రేంజ్ వేరియబుల్ రాస్తాము, అండ్ రాస్తాము మామూలుగా కదా, ఓకే అంతే. అదే నా క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అర్థమైంది బస్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ till here he understands you are technically strong if you are able to answer this. Next question is you would like to know whether you are real time or not.
అది వన్ టార్గెట్. వాట్ వాజ్ ద సినారియో, యూ క్రియేటెడ్ జనరిక్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ అంటాడు. జనరిక్ మీన్స్ యూఆర్ బిల్డింగ్ యువర్ ఓన్ custom extractor, suppose. Okay, so what was the scenario? You built your own extractors అంటాడు. ఏం చెప్తావు? సో ఓకే, డిడ్ యూ వర్క్ ఆన్ టేబుల్ ఆర్ వ్యూ ఫంక్షన్, వాట్ ఈజ్ ఇట్ అంటాడు. అండ్ వాట్ వాజ్ ద సినారియో అంటాడు. టేబుల్ అంటాడు. గుడ్. వాట్ టేబుల్ అంటాడు. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ యూ వర్క్ డాన్ అంటాడు. ఏం పడింది అక్కడ? జీ టేబుల్. గుడ్. అది ఆయన సేఫ్. వీప్యాక్ అనగానే పోయిరాపో ఉంటాడు అన్నట్టు. బికాస్ ఫర్ ఆల్ ద స్టాండర్డ్ టేబుల్స్ దేర్ ఆర్ రెడీమేడ్ ఎక్స్ట్రాక్టర్స్ అవైలబుల్ అన్నట్టు. ఓన్లీ ఫర్ మేజర్లీ ఫర్ ఆల్ కస్టమ్ టేబుల్స్ దే విల్ నాట్. హౌ వుడ్ SAP know that you would create a table with this naming? So you would never have a data source for that. So you would go about creating your own data source for Z table. Z ante custom tables. Normally the tables what they create for their own purpose, it will be Z done, but Z అంటే Z అంటారు అన్నమాట. అర్థమైందన్నా? నన్ను ఎవడన్నా అడిగితే Z_BW_OFR_BKELE అంటాను. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇట్స్ ఎ Z టేబుల్ అల్టిమేట్లీ. అర్థమైందా? సో ఫర్ ఆల్ Z టేబుల్స్ దెర్ ఇస్ నో రెడీమేడ్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ డెలివర్డ్ బస్. యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ యువర్ ఓన్ కస్టమ్ ఎక్స్ట్రాక్టర్. నా వాడు ఇంకా డెప్త్ వెళ్ళి ఆ టేబుల్ ఏముండింది అంటాడు. ఇంకా పట్టుకోలేని వదలకూడదంటే ఈ సేస్ వాట్ వాజ్ నార్మల్ వదిలేస్తారు ఆడే, బట్ వాడు ఇంకా ఇదైతే వాట్ వాజ్ దర్ ఇన్ ద టేబుల్ అంటే. సో యూ షుడ్ ప్లాన్ సంథింగ్ ఆల్రెడీ. ఓకేనన్నా? సో నేను సినారియో చెప్తాను నెక్స్ట్. బేసిక్లీ యూ సే వీ వర్ డీలింగ్ విత్ కాంట్రాక్ట్ మేనేజ్మెంట్. We had something called contract sales order. For contract and sales order, there are standard tables, but we wanted to have something called offer books. So to maintain offer book, there is no standard table. So in SAP, a ECC team they have created Z table, Nujevu table, to handle the business process, to handle the custom business process. They have defined custom table in ECC. And which never had an extractor. I had to go about building an extractor on the table. So I went with generic extractor on table. Okay, na boss? Next, did you work on functional less? Already yes అని చెప్పినాం కదన్నా. దానికి అడుగుతాడు వాట్ వాజ్ ద సినారియో యూ వెంట్ ఫర్ ఫంక్షన్ మోడల్ అంటాడు. ఇది స్ట్రైట్ అవే టేబుల్ కాబట్టి టేబుల్ చెప్పినా సరిపోయింది. వాడి క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ ముందే ఒప్పుకుని అయింది. డిడ్ యూ వర్క్ ఆన్ ఫంక్షన్ మోడల్ అంటే ఎస్ అన్నావు. సో నా ద క్వశ్చన్ ఇస్ వాట్ వాజ్ ద సినారియో ఫర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ extracting data using function model అనే కాన్సెప్ట్. ఓకేనన్నా? 2 సినారియోస్ బాగా మంచి ఇదిగా ఉంటాయి. నాకు ఇలా ఉందన్న. నార్మల్లీ వెన్ యూ సెట్టింగ్ అప్ జనరిక్ డెల్టా, దిస్ is only one field you are setting up delta on, either date. If it is cal date delta, you choose one field, right? If it is timestamp, you choose one field, or if it is numeric font, you choose only one delta relevant field only, right? నాకు ఇలా ఉందన్న. లెట్ లుక్ అట్ దిస్. ఐ హ్యావ్ గాట్ అ Z టేబుల్. ఇట్ హస్ గాట్ 2 columns. One is created date and one is changed date. Okay? The scenario is when they create the record initially, changed date is blank. It updates only the created date. Created date when the document was created. It has got 2 columns. One is created date, it's got one more column called changed date. When the document is initially created, it is only updating created date. When the document is changed after 2 days, first time when the document is created, it is only filling created date and the changed date is blank. Okay? And when the document is changed, the created date is not updated. It updates only the changed date. ఇప్పుడు నీకు డెల్టా క్రెడిట్ డేట్ మీద కావాలన్నా, చేంజ్ డేట్ మీద కావాలన్నా, రెడిట్ మీద కావాలన్నా? అర్థమైందన్న? అంటే when you said delta, it has to extract all the newly posted records or modified records. To identify new records, I must use created date. To identify modified records, I must use what? Changed date. And in the normal standard delta mechanism, we can set up delta on what? Single field. But here I want to implement a delta mechanism using 2 fields bus. One is created date and changed date. Then how will you handle this? So arthamainda bus. So how did we did this is we built a function model extractor on this, and then enabled created date and change date for data selection. So I_T_select 2 range variables used in the open cursor statement. So in the BW they use info package, right? So they get 2 things in the selections. They must always pass the selections there. Etla
created date is equal to current date. What you'll have created date, change date. For created date, you'll give current date. For change date also, you'll give current date. Means what? I need to extract all those records from the table where my created date column is equal to current date or change date is equal అంటే current date కాబట్టి yesterday's date అన్న నిన్నట నాకు కావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాను? Created date is equal to yesterday's date, change date is equal to yesterday's date. Or and opposite. Or I would like to extract all those documents where my created date is equal to yesterday's date or change date is equal to yesterday's date. That's the concept. So in the data selection, I would write my coding, which will dynamically fill the selection with yesterday's date. Created date equal to yesterday's date, no dynamic selection also. Change date is equal to yesterday's date, dynamic selection you will write in what? In the info package. In the function model, you would use both of those range variables with or clause bus, where created date in this range variable or change date in this range variable and between. Ante by default, two fields data selection play with and, but I wanted to control with or I have explicitly written in my function model. Technically it is full. Info package lo full ga kanipistundi, కానీ logically it is delta. When you defining data source in RSO2, delta checkbox ఏం ఉండదు, జనరిక్ డెల్టా గిల్టా ఏం ఉండదు, నార్మల్ ఫుల్ లాగే ఉంటుంది. By using data selections in the info package and the or clause in my function model, I am controlling delta mechanisms. ఇట్లా ఫేక్ ఇట్లాంటివన్నిటిని సూడో డెల్టా అంటారు కాన్సెప్ట్స్. When they handle the delta mechanisms with these selections and those stuff, they call it as pseudo delta అంటారు. Getting this? In this case, I had to go about writing my function model because I have to play with what? Or. If I build my generic extractor on table, by default it plays with what? And. I had to extract from single table. I could have gone with generic extractor on table, but I wanted to have delta enabled on two columns. So the technically it is full. We have simulated delta by using or statement in the range variables and using data selections in my info package, which is referred as pseudo delta. అర్థమైందన్న? Did you understand this? Yeah, good. Clear on this. So that could be one scenario for writing generic extractor. Inka, let's say there could be some scenario like you want to extract some data which is not staged in any of the tables. You would like to do some logic and then extract the records. Even that case, you go with function model. We did this. I had worked on something called open deliveries. Normally, we are designing a report for Genpact, G Silicons, G Chemicals actually. So they wanted to know position of their sales. And what was my total order quantity? Position. And total snapshot of their sales. What was my total order quantity? What was delivered? How much is open? What is backlog order value? What is my back order? Backlog endi ante ఆర్డర్ ఎంత అడిగినారు, ఎంత ఇచ్చినాం, ఎంత ఇయలేకపోయినాము, ఎంత ఇవ్వాల్సి ఉంటే పెండింగ్ ఎంత ఉంది, మొత్తం మనకు స్టేటస్ అంతా కావాలన్నట్టు. అన్నిటికీ ఓకే, బట్ దిస్ వన్ కేపీ విచ్ ఆస్కింగ్ వాస్ ఓపెన్ డెలివరీస్. ఓపెన్ డెలివరీస్ వాడు ఓపెన్ డెలివరీస్కి నాకు 3 లాజిక్స్ ఇచ్చి. సో ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్ వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఓపెన్ డెలివరీ. ఈచ్ బిజినెస్ వుడ్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ లాజిక్ మీనింగ్ ఫర్ హిమ్. సో వెన్ ఆస్క్ హిమ్ హి సేస్ త్రీ కండిషన్స్ హియర్. ఓకే, నార్మల్గా సేల్స్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందన్న? యూల్ హ్యావ్ సేల్స్ ఆర్డర్, యూల్ హ్యావ్ డెలివరీ, గూడ్స్ ఇష్యూ, పీజీ అంటాం, పోస్ట్ గూడ్స్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు దెన్ వాట్ బిల్లింగ్. అంటే బేసిక్ సేల్స్ ఆర్డర్, డెలివరీ, గూడ్స్ ఇష్యూ, బిల్లింగ్, అండ్ దెన్ బిల్లింగ్ గోస్ ఇంటూ ఫైనాన్స్. FICOలోకి వెళ్ళిపోద్ది బిల్లింగ్, ఒక ఇన్వాయిస్ లాగా. ఇది ఫ్లో. సో ఇలా సేల్స్ ఆర్డర్ ట్రాన్సాక్షన్, ఇలా డెలివరీ ట్రాన్సాక్షన్, దెన్ ఆఫ్టర్ యూ ఇష్యూ ద గూడ్స్ యూ క్రియేట్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ కాల్డ్ PGI అంటారు, పోస్ట్ గూడ్స్ ఇష్యూ డాక్యుమెంట్, దెన్ బిల్లింగ్, అండ్ దెన్ ఇట్ గెట్స్ ఇంటూ ఇన్వాయిసింగ్ ఇంటూ ఫైనాన్స్. ఇది ఫ్లో అలా ఉంటుంది. వాడు నాకేం చెప్పినట్టు లాజిక్, ఇప్పుడు నాకు డెలివరీ ఉందన్న, ఐ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ఓపెన్ డెలివరీ డాక్యుమెంట్స్. అది లాజిక్ ఏంటంటే, for a given delivery document, if there is no PGI document, it is open delivery document. ఒక డెలివరీకి PGI డాక్యుమెంట్ కరస్పాండింగ్ PGI డాక్యుమెంట్ లేదనుకో, అంటే గూడ్స్ ఇష్యూ చేయలేదనుకో, అది ఓపెన్ డెలివరీ అంటుంది. లాజిక్ ఏనా? కరెక్టే కదన్నా?
You planned for a delivery, but you not yet issued the goods. Is it not open? You're yet to deliver it. You've not yet open అంటే ఇంకా yet to deliver అన్నట్టు అదొక కండిషన్. Let's say I've got delivery document. It has got PGI document, but it doesn't have a billing document. అప్పుడు కూడా ఓపెన్ డెలివరీగానే గుర్తించాలంటాడు అన్నట్టు. జనరల్గా పీజీఐ లేకపోతే ఓపెన్ అంటే కామన్. వీన్ బిజినెస్లో మాత్రం అలా ఉంది. ఏంది, ఇఫ్ డెలివరీ డాక్యుమెంట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎ కరస్పాండింగ్ పీజీఐ, ఇట్స్ ఓపెన్ డెలివరీ. And delivery has a PGI and PGI doesn't have a corresponding billing, it is still open delivery. That is second case. If a delivery has a PGI and PGI has a billing and billing not yet been posted to COPA, it is still open delivery for it. మూడు కేసులు వన్కి. ఈ కేసులు ఏ ఒక్కటి సాటిస్ఫై అయినా నాకు ఓపెన్ డెలివరీ అన్నట్టు. అండ్ దెర్ ఇస్ నో రెడీమేడ్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ విత్ దిస్ విచ్ ఇంప్లిమెంట్స్ దిస్ లాజిక్. సో ఐ హ్యాడ్ టు బిల్డ్ మై ఓన్ ఫంక్షన్ మోడల్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ టు టేక్ ఆల్ ద డెలివరీస్, ఐడెంటిఫై ఓన్లీ ఓపెన్ డెలివరీస్ అండ్ సెండ్ ఇట్ అవుట్. ఓకేనన్నా. ఈ డెలివరీ డేటాకి LIKP LIPS అని రెండు టేబుల్స్. నార్మల్గా డేటా వచ్చేసి హెడర్ లెవెల్, ఐటమ్ లెవెల్ ఉంటుందన్న. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. నాకు సేల్స్ ఆర్డర్ ఉందన్న. యూ ప్లేస్ అన్ ఆర్డర్ టు సమ్ షాప్, సమ్ కంపెనీ. సో విల్ ప్లేస్ వన్ ఐటమ్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఐటమ్స్? Multiple items, right? Let's say I placed 2 items. Item 10, item 1 worth let's say 1000, item 2 worth 3000. What is one key? What is total order value? What is order value for item 1? What is order value for item 2? 3 కదా. అంటే మొత్తం ఆర్డర్ వాల్యూ అంటే రెండు కలిపేస్తున్నావు. ఒక ఐటమ్ చెప్పంటే సింగిల్ విడి. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్స్ ఐటమ్ 1 is book and item 2 is pen. And let's say this order is raised by customer C1. Who is the customer for item 1? Who is the customer for item 2? అంటే information common across all the items we refer it as sales header data, and information specific each item of an order we call it as item level data. అది కాదు అర్థమైంది హెడర్ ఐటమ్ అంటే. So you'll have a table called LIKP, delivery header information. That is a database table available which will have delivery header information. LIPS is a table which will have delivery item level data. When you header and overall delivery information LIKP, delivery item level information LIPS. Okay. Okay, boss. Next, billing VBRK, VBRP. This is billing header, billing item. మళ్ళీ బిల్లింగ్లో కూడా హెడర్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి మల్టిపుల్ అని. గూడ్స్ ఇష్యూ అంటే గూడ్స్ ఇష్యూ లైక్ ఏ మూమెంట్ బస్, ఇట్స్ ఎ స్టాక్ మూమెంట్. సో MKPF, MSEG. MKPF ఈజ్ హెడర్ మూమెంట్, MSEG ఈజ్ ద ఐటమ్ లెవెల్ మూమెంట్స్ అన్నట్టు అట్లా. ఓకేనన్నా. సరే, దీంట్లో డెలివరీస్ ఉంటాయి, దీంట్లో మూమెంట్స్ ఉంటాయి, దీంట్లో బిల్లింగ్ ఉంటాయి. కానీ ఏ దానికి ఏంది లింక్ అంటే అనదర్ టేబుల్ VBFA అని ఉంటుంది. You'll have a table called VBFA, which is sales document flow, which will tell you for a given sales order corresponding delivery in the, for a given delivery what is the corresponding PJ in the, for a given PJ what is the corresponding billing in the kanukochu annattu. Preceding subsequent to preceding documents kanukochu anna flow. Okay na. Then whether my billing is posted to COPA or not, I have a status called billing status in VBRK table. Billing status అని ఉందన్నట్టు, పోస్టింగ్ స్టేటస్ అని ఉంటుంది. పోస్టింగ్ స్టేటస్ C అనుకో, కంప్లీటెడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ పోస్టెడ్. C కాదంటే పోస్ట్ కానట్టు COPA. సో బేస్డ్ ఆన్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ద బిల్లింగ్ ఇన్ VBRK I can find whether my this billing document has been posted to COPA or not. ఇది లాజిక్. ఇక్కడ డెలివరీస్ ఉన్నాయి, లింక్ ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. అది బిల్లింగ్ పోస్ట్ ఇక్కడ బిల్లింగ్ వరకు వచ్చిందని పోస్ట్ అయిందో లేదని ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. నౌ బేసిక్లీ ఐమ్ జస్ట్ లూపింగ్ త్రూ, ఐ జస్ట్ టేక్ అప్ ఆల్ ది డెలివరీ లైన్ ఐటమ్స్. ఓకే, అండ్ ఐ బేస్డ్ ఆన్ ది VBFA ఐమ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ VBFA కొడతా సెలెక్ట్. ఈ డెలివరీకి నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ చూపియను. PJ చూపించిందంటే PJ ఉన్నట్టు, లేదనుకో ఓపెన్ డెలివరీ ఉందంటే మళ్ళీ ఐ షుడ్ హోల్డ్ ద PJ డాక్యుమెంట్ అగైన్, గివ్ ఇట్ టు ద సేమ్ టేబుల్, ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ డాక్యుమెంట్. బిల్లింగ్ ఉందా దానికి ఏమన్నా, లేకపోతే ఓపెన్ డెలివరీ. ఇఫ్ దర్ ఇస్ బిల్లింగ్ దెన్ ఐ హోల్డ్ బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్, గో టు దిస్ టేబుల్, ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ మై పోస్టింగ్ స్టేటస్. ఇట్లా ఏ ఒక్క కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా అప్డేట్ దట్ ఇంటూ వన్ ఇంటర్నల్ టేబుల్. ఫ్రమ్ దేర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఇట్ టు BWS. ఇది లాజిక్. ఓకేనా బస్.
సో ఇప్పుడేం అప్పుడు నెక్స్ట్ వాడు ఇంతసేపు ఇందాక వాడు క్వశ్చన్ వాడు ఏం అడగలేక ఏమంటాడంటే మనకు అర్థమైంది బేసిక్గా. సో డస్ దట్ సపోర్ట్ డెల్టా అంటాడు అనమాట. ఓకే, కరెక్ట్, బాగా అర్థమైన వేసే క్వశ్చన్ అదే, అర్థం కానివాడు వేసే క్వశ్చన్ అదే. డస్ దట్ డేటా సోర్స్ వాట్ యూ బిల్ట్ విత్ ఫంక్షన్ వాజ్ ఇట్ సపోర్టింగ్ డెల్టా అంటాడు. సో నో. ఎందుకు నో అంటే దిస్ ఈజ్ స్నాప్ షాట్. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ డే యూ ట్రైంగ్ టు పిక్ వాట్ ఆర్ మై ఓపెన్ డెలివరీస్ యాజ్ ఆఫ్ టుడే. ఈరోజు 5 డెలివరీ 1, 2, 3, 4, 5 ఓపెన్ ఉన్నాయి. టుమారో 1 and 2 గెట్స్ క్లోజ్, 6 and 7 గెట్స్ ఓపెన్. ఇప్పుడు ఎన్ని 5, బట్ వాట్ ఈస్ మై ఓపెన్ డెలివరీస్ టుడే 3, 4, 5, 6, 7. ఈ రోజుకు ఓపెన్ ఏంది అది నాకు కావాల్సి ఉండేది అనమాట. సో సిన్స్ ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ ది స్నాప్షాట్ ఆఫ్ ఓపెన్ డెలివరీస్ యాజ్ ఆఫ్ టుడే, ఇట్ వాజ్ ఆల్ ఫుల్. అర్థమైందన్న? ఇది హ్యాండిల్ ఇది చెప్పగలిగితే ఇంకా నాకు తెలిసి ఇంకా బేసిక్గా అంటే ఇది ఆన్సర్ చెప్పడం కాదు, ఇది చెప్పడం వేరే దాని మీద అన్నిటి మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అన్నమాట. వాడు ఇంకేం మాట్లాడు. ఓకే, ప్రామిస్. అంటే ఇంకోటి వెల్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ దిర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ అని ఒక టాపిక్ ఉంటుంది. వెరీ 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 కాంప్లెక్స్. ఓకే, అది మనం వచ్చని చెప్పాలా, ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ ఐ హ్యాడ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ అదర్ డే. వాడు ఎత్తుకోవడమే నేను ఇన్వెంటరీ అంటేనే వాడు అయితే ఇన్వెంటరీ చెప్పాను. యాక్చువల్లీ ఇన్వెంటరీ అని టచ్ అయింది అనుకున్నా, వాడు వేరే టాపిక్ పోడన్నా. అది ఫీలింగ్ జనాలకి. అంటే అటు నువ్వు ఇన్వెంటరీ చేసినావా అన్నట్టు ఉంటుంది అన్నట్టు. అడిగినాడు, హాఫ్ అన్ అవర్ దాని మీదే వాంచినాడు, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అడుగుతున్నాడు అనమాట. అడుగుతుంటే లైట్గా చెప్తున్నాను. వాడికి చెప్పిన నేను లైట్గా చెప్తాను ఆన్సర్లు, నీకు ఏదైనా టాపిక్ డెప్త్ కంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అప్పుడు చెప్తానని చెప్పాను డైరెక్ట్ వానికి. ఆయన సెలెక్ట్ చేసినాడు. అప్పటికి హాఫ్ అన్ అవర్ అయింది. అంటే నాకు అర్థమైపోయింది వీడు దీంతో ఫుల్ సాటిస్ఫైడ్, ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం లేదు ఇంకా. అయినా ఈజ్ ఆస్కింగ్ అదర్ క్వశ్చన్స్. వాడు ఏమంటే లైట్గా చెప్తాడన్నా రఫ్గా, నీకు ఏదైనా టాపిక్స్ టెస్ట్ చేయాలనుకుంటే నువ్వు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దాని మీదే చెప్తానని చెప్పి లైట్గా చెప్తాడంట. ఎల్లో అంటే డేటా ఆర్ఎస్ జనరిక్ డేటా సోర్స్ అంటే RSO2 డేటా సోర్స్ క్రియేట్ చేసి రెప్లికేట్ అట్లా చెప్తున్నాం. వాటికి సేవ్కి కూడా చెప్పడంలే. RSO2 డేటా సోర్స్ సేవ్ రెప్లికేట్ అని నెక్స్ట్ టాపిక్ చెప్పు అని వాడు మన పాపం వాడు వాయిస్ డల్ అయింది అటు పక్క. ఇదేమో తేడా ఉందని రఫ్గా చెప్తాన్నా, నీకు ఏదైనా టాపిక్ డెప్త్ కాబట్టి అడుగు అని చెప్తే ఓకేలే అని వాడు అట్లా. సో అంటే దానికి అంత ఒక టాపిక్ పవర్ఫుల్గా పడిందంటే ఇంకా వేరేవన్నీ ఇంకా లైట్ పడతాయి అన్నట్టే. దిస్ వన్ మోర్ లాజిక్. సో you know pseudo delta, right? Maximum you will try to enable delta. If nothing works out, you go to what pseudo delta కి వెళ్తాం. సో నాకు ఇది ఒక మంచి లాజిక్ ఉందన్న. చూడు, సే ఐ హ్యావ్ ఎ టేబుల్, అండ్ ఐ హ్యావ్ క్యాల్ మంత్. అంతే, నాకు ఐ డోంట్ హ్యావ్ డేట్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ పాయింటర్ ఏం లేవు, ఓన్లీ క్యాల్ మంత్ ఉంది. నువ్వు చెప్పు ఎలా లోడ్ చేస్తావు, నువ్వు చెప్పాను. ఓకే, నాది ఏంటంటే నా దిస్ లెట్స్ ఐఎమ్ పోస్టింగ్ సమ్ ట్రాన్సాక్షన్. లెట్స్ వాట్ ఈస్ దిస్ మంత్ నౌ, ఏప్రిల్, రైట్? 2015 ఏప్రిల్ అట్లా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇట్ విల్ జస్ట్ హోల్డ్ ద మంత్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, ఏప్రిల్ డేటా పోస్ట్ చేస్తుంటాను కదా, I can modify this April data. I can modify this April data till 5th day of May. Okay. Again, May data starts. Sorry, what about 5, 2015? Malli, once after 5th day of the May, April data will never change again. The period is closed. Again during the month of 5th I will be changing. ఇది కొత్త క్రియేట్ అయితే మాడిఫై అయితే ఏమైనా అవుతున్నాయి ఉంటాయి. అగైన్ this changes or creations will happen till when? 5th day of June. ఇది సినారో. ఇట్లా ప్రతి మంత్ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ యూ హ్యావ్ టు లోడ్ ఇన్ టు క్యూబ్. ఇక్కడ నాకు ఓడేస్ కాదన్న, క్యూబ్. ఓకేనన్నా, ఐఎమ్ లోడింగ్ ఇట్ టు క్యూబ్.
ఎట్లా లోడ్ చేస్తాం? ఇది సోర్స్ టేబుల్, ఇది క్యూబ్, ఎట్లా లోడ్ చేస్తాం? మామూలు నేనైతే క్రియేట్ జనరిక్ డేటా సోర్స్ ఆన్ ద టేబుల్, రెప్లికేట్, కనెక్ట్ టు మై క్యూబ్, లోడ్. ఈజ్ ఇట్ ఎనేబుల్ డెల్టా అంటే నో, బికాస్ దెర్ ఇస్ నో డేట్, నో టైమ్ స్టెప్, నో పాయింటర్, సో ఐ కెనాట్ ఎనేబుల్ డెల్టా దెన్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఫుల్ అంత. సో if the business is started on April, during the month of April the data volume is less, is fine. But imagine the volume of data what it could be after 2 years. So when you say you're providing some solution, you have to provide optimized solution which would be good even after the solution should fit for 5 to 10 years ante atla, right? ఇప్పుడు నువ్వు ఫుల్ కొడితే కరెంట్ ఇయర్ కొత్తగా స్టార్ట్ అయిన కాబట్టి బిజినెస్ కరెంట్ ఇయర్ ట్రాన్సాక్షన్ తక్కువనే వస్తున్నాం. లేటర్గా 2 years 3 years అయినప్పుడు వాల్యూమ్ పెరిగిపోతే దాన్ని ఎట్లా అంటాను? హౌ విల్ యూ హ్యాండిల్ దిస్? ఇది సినారీ ఇచ్చినాడు, నువ్వు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తావు? చెప్పు. ఆటోమేట్ చేయాలి. సి నేను రోజు పోయి మంత్ మార్చి కొడతానంటే అట్లా వర్కౌట్. యూ హ్యావ్ టు ఆటోమేట్ థింగ్స్. దెన్ ఇన్ఫో ప్యాకేజ్ ఉంటుంది కదా, ఆటోమేటిక్లీ ఇన్ఫో ప్యాకేజ్ షుడ్ కీప్ పికింగ్ ద డేటా. అది వీ కెన్ షెడ్యూల్ ఇట్, బట్ దాని సెట్టింగ్ నువ్వు సెట్ చేయాలన్నట్టు. ఎట్లా చేస్తావు? అంటే ఎంత వీలైతే అంత నీకు డూప్లికేట్ డేటా తెచ్చుకోకుండా ట్రై చేయాలి. అది ఎలా ట్రై చేస్తాం పాయింట్. టేక్ కరెంట్ డేటే లేదు కదమ్మా, ఎవ్రీ డే అంటున్నాం. క్యాలెండర్ లేదు కదమ్మా నాకు అసలు. యూ వాంట్ రన్ డైలీ, ఓకే అదేనో అనిందమ్మా. యూ వాంట్ రన్ ద లోడ్ మంత్లీ. If you run the load monthly, then my user have to wait for reporting till 1 month. Because if you load only monthly once, I'm simple inga మొత్తం క్లోజ్ ఎప్పుడైతే చెప్పు అప్పుడు లోడ్ చేసుకుంటా అంటే అయిపోయింది. సో when 5th day of the month is closed, you load for April. అంటే she is saying on 6th day of a month, May, she will extract data for April. సో ఎందుకని వాళ్ళు క్లోజ్ చేసినా తెచ్చుకుంటాను అయిపోయింది. On 6th day of June, she will extract data for May. అయితే అప్పుడైంది యూజర్ హ్యాస్ టు వెయిట్ టిల్ 1 month to see reports of that month. That's the problem. So how will you do this? So ultimately question is I need to do daily. Okay. నువ్వు ఎట్లా అని చెప్పాము డైలీ చేయాలి, ఎట్లా తీసుకురావాలి, దట్స్ ది క్వశ్చన్. డైలీ వాట్ షుడ్ ఐ లోడ్, అది పాయింట్. ఇది చెప్తే ఇంకా అయిపోయిందన్న. థాట్ ఇంపార్టెంట్ అది. ఏపా see using where clause is nothing but data selection in your info package. Now tell me what if he says you want to use where clause, then you'll have to leverage what data selections in the info package. Then నీకు వేర్ క్లాస్ కావాలంటే డేటా సెలెక్షన్ వాడాలి. డేటా సెలెక్షన్ వాడు ఏం చెప్పాలి వేర్ క్లాస్లో బీడబ్ల్యూ ఇడిచిపెట్టన్నా లాజికల్గా నువ్వు ఎట్లా చేస్తావు చెప్పాను. ఎంత వీలైతే అంత డూప్లికేట్ డేటా తగ్గియాలి. ఫంక్షన్ మోడల్ అన్నీ వద్దు. నువ్వు ఏం చేస్తావు, ఫస్ట్ ఈ డేటా తెచ్చుకో, తర్వాత ఈ డేటా తెచ్చుకుంటాడు అని చెప్తే చాలు. నేను అక్కడ నుంచి నేను హ్యాండిల్ చేస్తాను. లెట్స్ సే నౌ యూర్ ఇన్ ఏప్రిల్ అమ్మా. Let's say you're on first day of April. On the first day of April, you create some, let's say, idantha day 1, day 2 anukunnam. Okay. Last April ki 30 days vachindi. Ikkada they create 2 transactions, 3 year, 4 year, and atta poyi last ikkada 6 days andi. Ivanni 1 month jarigina transactions. Ippudu cheppu em kaadu. You will check. No, first April data తీసుకురామ్మా. ఇప్పుడే ప్రీవియస్ మంత్ ఏం పట్టించుకోవద్దు. ఎందుకు అంటే ఈ సినిమాలో కూడా కవర్ అయ్యేటట్టుగా అంటున్నావు.
కాదమ్మా, ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ది ఏప్రిల్ రోజు బట్ 2 ట్రాన్సాక్షన్ చేసినాడు. ఆ 2 ట్రాన్సాక్షన్ నాకు రావాలి క్యూబ్లో. ఓన్లీ ఏప్రిల్. ఇఫ్ యూ సీ ద టేబుల్ ఆఫ్టర్ ద క్లోజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ఏప్రిల్ యూ విల్ సీ 2 రికార్డ్స్ విత్ వాట్ మంత్? ఏప్రిల్ 2015. అవి నాకు రావాలి. ఏం చేస్తాను? వేరే ఏమున్నా నాకు వద్దు. ఆ ఏప్రిల్లో 2 రికార్డ్స్ క్రియేట్ అయినవి రావాలి. ఏం చేయాలి బాస్? అదే దెన్ ఐల్ సే ఇన్ఫో ప్యాకేజ్ డేటా సెలెక్షన్ మంత్ ఈక్వల్ టు వాట్? అయిపోయి కదన్నా 4/2015. అప్పుడేమో హౌ మెనీ రికార్డ్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు క్యూబ్? 2. సరే, రైట్. మళ్ళీ ది ఇన్ఫో ప్యాకేజ్ రేపు కూడా రన్ అవుతుందా? విల్ ఇట్ రన్ అగైన్ ఫర్ టుమారో? హౌ మెనీ రికార్డ్స్ విల్ ఇట్ బ్రింగ్? 3 or 5 కదా వచ్చింది. It will bring 5 because the previous 2 records are with the same month, 3 also is the same month, right? So when the selection is April 2015, it has to bring 5 records where my month is 4/2015. So 5 records will come up. ఇప్పుడు నీకు 2 డూప్లికేట్ ఉన్నాయా లేదా బాస్? ఏం చేయాలి అప్పుడు? డిలీట్ చేసి లోడ్ చేసి అయిపోయింది. బిఫోర్ లోడింగ్ దిస్ 5 కెన్ ఐ డిలీట్ దోస్ 2? అది కూడా చూడమ్మా. అంటే ఐఎమ్ సేయింగ్ కంప్లీట్ డిలీషన్ అంటున్నా. అది కూడా రాంగ్ చెప్తాం మళ్ళీ. ప్రస్తుతానికి ఓకే. I'll do complete deletion of the cube and reload those 5. Okay. Next. Malli. Okay, 4 records. Malli, now 5 plus 4, 9. 9 comes in and I delete all this 2 and 5. Okay. Okay kadappa. Malli April malli on 30th April, the 6 more. Malli again you will run on 30th April. You are running load with saying what? April 2015. How many records come up now? 600. Totally 15 comes up, and I'm going to delete this. At every time I'm loading, I'm deleting. Okay. Next. Next May start on first day of the May. Okay. This May 5th day anbittu. First day, second, third, this is 5th day. This is first day, second day, third day, fourth day. Okay. First day roju I create 4 here. Okay. And then on 30th I create 1 more. Cheicha. During till 5th day of May I can still modify April data. Yes or no? So that's why I added 1 more new record one more new record with what month? April month, and 4 records with May month. ఇప్పుడు రావాలి. ఇప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ ఇన్ఫో పేజ్ ఏం కొడతావు? ఏప్రిల్ కొడతాం. ఏప్రిల్ కొడితే ఏమవుతుంది? 16 వస్తాయి. ఎందుకంటే ఒకటి కొత్త క్రియేట్ అయింది కాబట్టి ముందు ఇది డిలీట్ చేస్తాను బస్. ఓకేనా బస్? మళ్ళీ మేది. షుడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ మే డేటా ఆల్సో. అగైన్ అలా 1 more ఇన్ఫో ప్యాకేజ్. డేటా సెలెక్షన్ మంత్ ఏంది? మే కూడా అప్పుడు ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయన్నా? 4. నువ్వేం పెట్టినావు? ఆల్రెడీ డిలీట్ అండ్ లోడ్ అని పెట్టినావు కదా. అంటే ఏమవుతుంది? ఈ 16 కూడా పోయి ఈ 4 ఆర్ డిలీటెడ్. నెక్స్ట్ ఏం మిగులుతుంది? 4. కరెక్టా? నువ్వేం పెట్టావు? టు ఓవర్కమ్ విత్ ద డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ యూర్ ఆల్వేస్ డిలీటింగ్ అండ్ లోడింగ్, రైట్? ఇప్పుడు ఏప్రిల్లో డిలీట్ చేసే వరకు బాగానే ఉంది. మే వచ్చేసరికి ఇఫ్ డిలీటింగ్ కంటెంట్ ఇట్ డజంట్ వర్క్ బికాస్ ఐఎమ్ లూజింగ్ ఏప్రిల్ డేటా బస్, రైట్? సో కెన్ ఐ సే I would like to delete data in the cube, but I need to delete data in the cube where my selections are same. Suppose I loaded my cube with R1 request, and this request has come with selection like April 2015. And if I'm running with info pack with selection as April 2015, it should only delete the request where my selections are overlapping. Arthuvendana? Let's see in the cube I've got request with loaded as what? April 2015. Info pack is malli again you're running info pack with same month selection, then only test delete. Ikkada selection info selection same అయినప్పుడు ఇది delete కావాలి, లేదు కావద్దు. So when I run my info pack on 5th May, all this request will be loaded with which month bus? 4. And this new request is coming with what? 5th month. When the selection is different, will it delete? No.
ఓకే కదన్నా. సో వీ హ్యావ్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిలీటింగ్ ఎంటైర్ కంటెంట్ ఐ కెన్ సే డిలీట్ డేట్ అండ్ ద కీ వేర్ సెలెక్షన్స్ ఆర్ ఓవర్ ల్యాపింగ్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇన్ఫో ప్యాకేజ్తో కొడుతున్నా ఒక సెలెక్షన్, అదే సెలెక్షన్స్తో ఆల్రెడీ క్యూబ్లోకి లోడ్ అయింటే ఏదైనా రిక్వెస్ట్, ఆ రిక్వెస్ట్ డిలీట్ కావాలి. సెలెక్షన్స్ మ్యాచ్ అయిన రిక్వెస్ట్ డిలీట్ కావాలి. వీ కాల్ దిస్ డిలీటింగ్ ఓవర్ ల్యాపింగ్ సెలెక్షన్స్ అంటాం. సో ఎప్పుడైతే నేను ఏప్రిల్ డేటా కొడతా అంటానో ఏప్రిల్ మాత్రం డిలీట్ అయ్యి కొత్త ఏప్రిల్ లోడ్ అవుతాయి. మే కొడితే మే మాత్రం డిలీట్ అవుతుంటే మే మాత్రం లోడ్ అవుతుంటాయి. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇట్లా ఇప్పుడు అయిపోయింది. సో నేను ఇంక ప్రతిరోజు ఏప్రిల్ మే అన్ని రన్ చేస్తూనే ఉంటున్నా లేదా బాస్? షుడ్ ఐ రన్ దిస్ ఏప్రిల్ ఫర్ ఎవ్రీ డే కంటిన్యూస్లీ? ఎస్ సార్, నో. See, once we have done with 5th day of the month, no changes are happening to April. Should I run this? No. Right? చూడు, దీన్ని ఆటోమేట్ చేసే సొల్యూషన్ ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే నేను ఏమంటానంటే, ఐ రన్ ఫస్ట్ ఇన్ఫో ప్యాకేజ్ 1 with data selection month as current month and delete overlapping selections అంటారు. And this will be running daily bus. Okay, monthly matram I'll have one more info package for monthly. Info package date selections month wise previous month on 6th day or I'll run this on first 6 days of a month with previous month. Every day it run for current month and only for first 6 days of a month. అందుకే రియల్ టైమ్ కొంతమంది ఐ హ్యావ్ మంత్ అండ్ యాక్టివిటీస్ అంటే అట్లా కొన్ని స్పెషల్ లోడ్స్ రన్ అవుతాయి అంతే, అది పెద్ద యాక్టివిటీ ఏం కాదు. సో ఆన్ ద ఫస్ట్ 6 days ఐ విల్ రన్ మై లోడ్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రీవియస్ మంత్ డిలీటింగ్ ఓవర్లాపింగ్ సెలెక్షన్స్. విల్ దిస్ సాల్వ్ మై ప్రాబ్లమ్? ఫస్ట్ 6 days of a month running for previous month. ఆలోచించు, జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ దిస్. చూడు బస్, ఇది డైలీ, ఇది ఏంది డైలీ కరెంట్ మంత్ కొడుతూ ఉంటుంది పోతూ ఉంటుంది అంతే. అంటే ఫ్రమ్ 1st of April till 30th ఏ దాంట్లో లోడ్ అవుతుంది? ఏప్రిల్ది రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏప్రిల్ది లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఏప్రిల్ డేట్ డిలీట్ చేస్తుంది, ఏప్రిల్ది లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది ఫస్ట్ 6 days రన్ అవుతుంది. అంటే ఇది ఫస్ట్ 6 days of what? April. And on first 6 days of April it does run the load for what? March date ఏం లేదు కాబట్టి 000 వస్తుంది ఆ 6 days. ఓకే, అయిపోయింది, ఇట్స్ పెట్టు. నెక్స్ట్ లెట్స్ సే the month May comes in. Already April data has come in. Now May month starts in. ఏం రన్ అవుతుంది? ఇన్ఫో ప్యాక్ కరెంట్ మంత్ అంటే దిస్ విల్ స్టార్ట్ లోడింగ్ వాట్? మే. కరెంట్ మంత్ ఇస్ వాట్ నౌ? మే. ఇట్ స్టార్ట్స్ లోడింగ్ మే డేటా. And for first 6 days there is special load running for what? Previous month. మళ్ళీ మేలో ఉన్న ఫస్ట్ 6 days ఏప్రిల్ కూడా రన్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఆన్ ఫస్ట్ 6 days ఆఫ్ మంత్ ఐ కెన్ స్టిల్ చేంజ్ మై ఏప్రిల్ డేట్ ఆఫ్ బస్. ఇంకంతే. ఇట్లా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ సినారీలో ప్రీవియస్ మంత్ ఏప్రిల్ అయింది, మళ్ళీ వన్స్ మంత్ చేంజెస్ మంత్ అగైన్ వాట్? ఫర్ ఫస్ట్ 6 days ఆఫ్ జూన్ ఐ రన్ లోడ్ ఈవెన్ ఫర్ మే అండ్ డైలీ ఐల్ బి రన్నింగ్ ఫర్ మే జూన్. అట్లా మారుతా పోతుంది. రైట్? సో సెలెక్షన్స్ బట్టి కూడా డిలీట్ చేయొచ్చు అంట. వీ కాల్ దట్ as డిలీటింగ్ ఓవర్లాపింగ్ సెలెక్షన్స్ అంటాం. యాక్చువల్గా ఇన్ ది ఇన్ఫో ప్యాకేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 3.x సారీ అసలు లేనే లేదు, ఐ డి నాట్ కనెక్ట్ ఎనీ టార్గెట్. టార్గెట్ యాక్చువల్ 3.xలో ఇక్కడ బటన్ ఇప్పుడు 3.x వీ టు ఎనేబుల్ దిస్ చెక్ బాక్స్. ఇక్కడ బటన్ క్లిక్ చేస్తే అక్కడ వీ టు హ్యావ్ స్క్రీన్ ఓపెన్ విచ్ టెల్స్ యూ వెదర్ డిలీట్ ఓవర్లాపింగ్ సెలెక్షన్ అక్కడ ఎనేబుల్ చేసేవాళ్ళం అన్నమాట.
సో ఫ్రమ్ BA7 యూ కెనాట్ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్ హియర్. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రాసెస్ చేంజెస్ అని ఒకటి ఉందండి. యాక్చువల్లీ టు ఆటోమేట్ ద లోడింగ్ వీ యూజ్ ఫర్ ఆల్ టు ఆటోమేట్ ద డేటా లోడ్స్ వీ యూజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ప్రాసెస్ చేంజెస్ అని వాడతాము. చెప్తా, దీంట్లో ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుందన్న. చూడు వాట్ ఇస్ డిలీట్ ఓవర్లాపింగ్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫో క్యూబ్ అంటే అట్లా ఆ క్యూబ్ పేరు ఇచ్చి సెట్ చేసినామంటే సెలెక్షన్ సేమ్ అయినప్పుడే డిలీట్ అవుతుంది. If it is 3.x, I had the settings in the info package itself, but if it is 7, BA7 flow, you have to handle with the process type in process chain. Okay? ఇది అల్టిమేట్ లాజిక్ అన్నట్టు. అంటే ఇది ఎందుకు స్ట్రెస్ చేసినట్టే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ ఎక్స్ట్రాక్టర్స్ ఇన్ FI దే యూజ్ దిస్ మెకానిజం. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈవెన్ ఇట్ ఎనేబుల్స్ డెల్టా ఆన్ టైమ్ స్టాంప్ వాడు వాడరు, SAP ఇది సజెస్ట్ చేస్తాడు అన్నమాట. ఇట్లయితే నీకు ఎప్పుడు రికార్డ్ మిస్ కాదన్నా అంటాను. ఇఫ్ యూ గో ఆన్ డెల్టా ఆన్ టైమ్ స్టాంప్ దిస్ ఆల్వేస్ ఎ కేస్ యూ మైట్ మిస్ సమ్ డేటా, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ బీ కన్సిస్టెంట్ విత్ ద డేటా యూ క్యాన్ యూస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మెకానిజం. అంటే టైమ్ స్టాంప్ డెల్టా బదులు ఇది వాడేది కూడా మంచి పద్ధతి అన్నట్టు అంటారు. ఇది ఎప్పుడు వర్కౌట్ అవుతుంది ఇలాంటి సినారో అంటే జనరల్గా ఇన్ ఫైనాన్స్ దెన్ ఫైనాన్షియల్ పీరియడ్ అంటే ఈచ్ మంత్ ఇస్ కాల్డ్ as ఫిజికల్ ఇయర్ పీరియడ్ కదా. అండ్ వన్స్ దట్ పీరియడ్ ఇస్ డన్ దట్ ఈస్ క్లోజ్డ్, దే కెనాట్ డూ ఎనీ పోస్టింగ్స్ అన్నట్టు. ఆ పీరియడ్ క్లోజ్ పీరియడ్ ఓపెనింగ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటే యూ కెన్ ప్లే విత్ దిస్ ఆర్ ఓన్లీ. అంటే డ్యూరింగ్ మంత్ ఆఫ్ మే యూ కెన్ ఓన్లీ డూ పోస్టింగ్స్ ఫర్ మే, నాట్ ఫర్ ఏప్రిల్. సో ద పీరియడ్ ఏప్రిల్ ఈస్ క్లోజ్డ్. అలాంటప్పుడు యూ కెన్ యూస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లాజిక్ థాట్. సో డేటా సెలెక్షన్ నీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు, జనరిక్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అన్నీ తెలుసు, బట్ ఇట్స్ అబౌట్ అప్లయింగ్ థింగ్స్ అన్నట్టు. మ్యాక్సిమం ఫుల్ ఇప్పుడు DB కనెక్ట్ ఉంది. ఇఫ్ యూర్ కనెక్టింగ్ త్రూ ఇట్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ డెల్టా అట్ ఆల్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డేటా సెలెక్షన్తో కంట్రోల్ చేసుకుంటాం. దెర్ ఇస్ నో స్టాండర్డ్ మెకానిజం ఆఫ్ డెల్టా. కానీ అక్కడ నాకు ఏదైనా డేట్ కానీ టైం కానీ ఉందనుకో అది డేటా సెలెక్షన్ తెచ్చుకుని సెలెక్షన్ పెట్టి రన్ చేస్తాను. ఊరు కరెంట్ టైం స్టాంప్ పెట్టుకుని రన్ చేయకుండా సేఫ్టీకి ఒక 6 days బ్యాక్ 5 days బ్యాక్ ఎత్తుకొచ్చుకుంటారు. లోవర్ లిమిట్ విల్ బి కరెంట్ డేట్ -5 అండ్ హయ్యర్ లిమిట్ విల్ బి కరెంట్ డేట్ తెచ్చుకుంటా ఉంటారు. కొద్దిగా డూప్లికేట్ అయినా కూడా దే హ్యాండిల్ విత్ ODS బీన్ ఓవర్ రైటింగ్ అట్లా. సో డెల్టా ఎనేబుల్ కావడం ఒక కాన్సెప్ట్. లేనప్పుడు యూ షుడ్ ఫిల్టర్ అవుట్ రెడ్యూస్ డేటా వాల్యూమ్ బై యూజింగ్ సూడో డెల్టా మెకానిజం విత్ డిలీట్ ఓవర్లాపింగ్ సెలెక్షన్స్ అండ్ విత్ info package data selections. అది కాన్సెప్ట్. ఓకేనన్నా? సో విల్ స్టాప్.